تم بیوی سے لڑائی، ماں سے لڑائی، بیوی کو طلاق، بیوی کو مار پیٹ، شراب سے. اسی لیے کہا گیا کہ پروشم دیپینتی. ایسے مہان انسان تھے پروفیٹ محمد، ہمارے اور آپ کی طرح اس باڈی مجسم. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. صاف لفظوں میں قرآن میں کہا گیا بشر مثلکم پروشم دیپینتی. ایسے پروش تھے کہ روشنی ان سے نکلتی تھی. دیپینتی پرگیا چکولم چ، دم شروتنچ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. دم شروتن پراکرمس، پراکرمی تھے، محنتی تھے، بہادر تھے. صرف مسجد نبوی کے منبر پر قرآن کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو ہاتھ میں تلوار لے کر نیزے اور بھالے کے ساتھ بدر کے میدان میں بھی جاتے تھے. جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو ابو جہل ان کے چیلوں کے خلاف احد کے میدان میں بھی کھڑے ہوتے تھے. پراکرمس بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی. دانی تھے، دانی، سب سے بڑے پڑھے لکھے. ظاہراً دیکھا گیا کہ آپ امی ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے. یتھا شکتی دانم، سب سے زیادہ جانکار اور سب سے زیادہ شکتیشالی. آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد کمزور. یتھا شکتی، اتنی طاقت تھی آپ کی تلواروں میں، اتنی طاقت تھی آپ کے بازوؤں میں کہ وہ رکانا جس کو اٹھانے کے لیے اونٹ کے کھال سے اگر اس کو اٹھایا جاتا تو اونٹ کے کھال پھٹ جاتی تھی. لیکن یہ محمد الرسول اللہ سے جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک ہاتھ میں اٹک کر پٹک دیتے ہیں انڈرٹیکر کو. اس زمانے کا انڈرٹیکر، اس زمانے کا بڑا سے بڑا رستم اسفندیار، بہت بڑا فوجی، بہت بڑا آرمی، بہت بڑا ریسلر پہچانا جاتا تھا. رستم نے ایکسپٹ کیا محمد رسول اللہ کی طاقت کو. کہاں گئی آپ کی طاقت؟ فیس بک میں. آپ کی انگلیوں میں تو طاقت ہے، فیس بک میں ٹائپنگ کرو، کن کے خلاف؟ اگینسٹ مولانا عبداللہ، پوسٹ کر دو. بس یہ طاقت ہے آپ کی انگلی میں. آپ کی انگلی میں ایک ڈنڈا اٹھانے کی طاقت نہیں. محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بنائیے نا رول ماڈل. کیوں نہیں بناتے؟ کون تھا غزوہ خندق میں وہ 30 فٹ چوڑے اس غزوے کو 1 مہینے میں کون تیار کیا تھا؟ بتائیں آپ. کون سا آپ نے تیر مار دیا؟ ذرا پیٹ میں پتھر باندھے، صحابہ بھوکے، آپ بھوکے. جنگ احد کے میدان میں کیا آپ زخمی نہیں ہوئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے جو انہوں نے قربانی دے کر یہاں تک پہنچایا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ان نوجوانوں کو جن کو علم ہے، جانکاری ہے، تو وہ خدا را اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. جلسے کے منچ کو، اس کرسی کو، اس منبر کو آپ قوم کو بانٹنے کے لیے استعمال مت کیجیے. ہاں اگر کھل کر آپ کے سامنے کوئی باغی بن کر آتا ہے تو مجھے بھیج کر دیجیے اس کا ایڈریس. میں بولوں گا اس کے خلاف، صرف بولوں گا نہیں، کارروائی کروں گا. سمویدھانک اعتبار سے اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگا وہ میں کروں گا. لیکن آئیے ہاتھ باندھ کر، بازوؤں سے بازو ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ظالموں کا اس دیش کے اندر میں جو آج سمویدھانک طریقے پر جو اس دیش کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں ان کے خلاف آئیے میدان میں. آپ کیوں نہیں نبی کی سنت کو آپ اور ہم زندہ کرتے؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی، بس اپنوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی تو طاقت ہے آپ میں، لیکن یہ تھا شکتی، اس سے پریرنا لیں ہم. یہ تھا شکتی کرتگیتا چا، محنتی، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. جنگ احد سے لوٹ کر آئے، غزوہ خندق سے لوٹ کر آئے، فوراً آرڈر ہوتا دوسری جگہ پر چلیے. صحابہ کو فوراً کھڑے کر دیتے، چلیے دوسری جگہ پر لڑنے کے لیے. لڑائی بھی تو محمد رسول اللہ نے کی تھی. ہم نہیں کہتے کہ آپ لڑائی کیجئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ان سے تو یہ ملتا ہے نا کہ محمد رسول اللہ نے ظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لڑے. تو آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، بھارت میں قانون نہیں ہے، لیکن آپ بول تو سکتے ہیں نا.
भारत का संविधान भी आपको इजाजत देता है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी भी आपके लिए रोल मॉडल है ना। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च। सबसे ज्यादा इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा ताकतवर, अल्लाबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम। आखिरी नबी आखिरी किताब लेकर आए, उसके बाद वो किताब कैसी है? अज्ञान अज्ञानी, जो लोग अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, अज्ञान हेतु हुतवा, उसको पढ़ो। जो अज्ञानी लोग हैं उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर क्या होगा? पढ़ने के बाद सूर्य चंद्रमा सर्व नक्षत्र रहा, तो जब आप पढ़ेंगे तो सूर्य की तरह आप रोशन होंगे, यानी आपकी सोच और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, सूरज और चांद की तरह। कहाँ ये बात कही गई? ये बात कही गई है वेदांत में कही गई है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे थे ही। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका। मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन से भी हंसकर मिलते, प्यार से मिलते, लेकिन जब शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ कोई काम होता, आपके तेवर बदल जाते थे। तेवर बदल जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हमारे तेवर बदलते, हाँ तेवर बदलते थे तो आप फेसबुक बाजी नहीं करते थे, आप व्हाट्सएप बाजी नहीं करते थे, बल्कि आप पूरी इस्लाह की कोशिश करते थे। कोई कमी है, कोई गलती है, कोई खामी है, तो जो बेहतर अंदाज हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस अंदाज में आप उस बुराई को रोकने की कोशिश करते, इस्लाह की कोशिश करते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं 10 साल रहा, 10 साल तक रहा। कभी भी ऊंच नीच की बात अगर हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे उफ तक, यानी मुझे आपने टॉर्चर नहीं किया है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने प्यार से हमको समझाया। ये प्रेरणा हमें लेना चाहिए। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका कान अन्नबिय्यु लम यकुन अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। बदजुबानी नहीं करते थे, गलत बातें नहीं करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि तुम में सबसे बेहतर हुस्न सलूक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तभी तो लोग जान देते थे, कुर्बानियाँ, जान का नजराना अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया, जैसा चाहा इस्तेमाल किया। तब तो सहाबाए कराम मर मिटते थे ना आपके एक इशारे पर। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से इस दीन को बदनाम मत करो, इतनी आसानी से पहुंचा नहीं हमारे बीच में। जंगे उहद के मैदान में जब देखा एक बूढ़ी औरत थी, 80-90 साल उसकी उम्र थी, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फील्ड में, मैदान में है, कुफ्फारों का हमला हो रहा है, कुफ्फार भारी पड़ रहे हैं, मुशरिकीन के तीरों के बारिश में आप अलैहिस्सलाम को घेरे हुए हजरत तलहा व जुबैर हाथ में तीर को रोकते, हाथ शल हो जाता, दूसरे हाथ को लाते और पीर के पीठ के बद आपके ऐसे मुंह के तरफ आप अलैहिस्सलाम को अपने पीठ से, पुश्त से तीर को रोक रहे थे। तलहा व जुबैर उहद के मैदान में। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तलहा जुबैर ऐसे क्यों, सामने मुंह करो। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तीर को देखकर अगर मैं हट जाऊंगा, अगर उधर मुंह करूंगा वो तीर आपको लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सहाबी रसूल को पकड़कर कुछ मुशरिकीन मक्का ने मक्का के दरो दीवार पर बांध कर कहा था, जब अल्लाह के नबी मदीने में थे, जब उनको पकड़ कर लाया गया और ये कहा कुफार और मुशरिकीन ने कि तुम एक शब्द बोल दो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते, और मोहम्मद को बुरा भला यहीं से कहो, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको कोई अजियत नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबाए किराम पर जिन्होंने अपने जान को हंसते हंसते नबी के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुफार मुशरिकीन की औलाद, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर बैठकर नबी को बुरा भला कहूं? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा में है, मेरे नबी को वहाँ कांटा चुभ जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। तुमको मुझे कत्ल करना है ना, करो ना, मैं तैयार हूं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, लेकिन नबी को
اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ دیٹ. میں یہ نہیں چاہتا میرے بھائیوں. نبی پاک علیہ السلام جنگ احد میں آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، آپ علیہ السلام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ علیہ السلام چونکہ کفار وہاں پر کچھ دیر کے لیے، کچھ شن کے لیے بھاری پڑ رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ کوئی ایک کافر اپنے ناپاک ہتھیار سے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے چلا ہے. وہ عورت